تو میں وہاں سے نکل کے ابو سفیان کے گھر کیا لینے جاؤں گا؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ جب مجھے اپنے گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو میں وہاں کیا لینے جاؤں گا؟ میرا گھر اور ابو سفیان کے گھر میں کوئی فرق نہیں، آقا نے چھوڑا، یہ بھی امن وہ بھی امن، مکہ اپنا حرم بھی امن۔ اس سے بھی ان کو کچھ انکریجمنٹ ملی، انہیں کہا یار ہم لوگ کتنا ظلم کرتے رہے اور حضور ہمارے ساتھ کیسا ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ہے دل جیتنے والی بات۔ حضور چاہتے تو اعلان کر دیتے قتل کر دیا جائے، یہ ہو سکتا تھا نا، جیسا بعد میں آنے والے سارے ظالموں نے کیا، جیسے ہٹلر نے کیا، جیسے ہلاکو خان نے کیا، جیسے دیگر کافرین نے کیا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اور 12 گھنٹے 24 گھنٹے 4 دن قتل کرتے رہو۔ اور جب جرنیل نے مسجد اقصی سے خط لکھا تھا باہر اپنے یہودیوں کو، اس نے کہا اس وقت یہاں میں خط لکھ رہا ہوں جہاں کھڑے ہو کر میرے گھٹنوں گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، ایسے مظالم ہوئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور آج ہم بھول جائیں، آج ہم ان سے پیگیں چڑھائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھڑے ہیں، اور یہ ساری امنیسٹی کے بعد حضور نے اعلان فرمایا کہ آج تم مجھ سے کس قسم کے رویے کی توقع کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، آپ کریم ہیں، آپ کے والد کریم ہیں، آپ کے دادا کریم ہیں، نسب تو گنا، اور ہم آج وہی توقع کر رہے ہیں آپ سے جیسا سلوک حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا۔ بھائیوں نے کوئی کسر چھوڑی تھی؟ مارنے کی کوئی کسر چھوڑی تھی؟ پیسے بھی کمائے، کنویں میں بھی پھینکا، بھیجا بھی، سب کچھ ہوا، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو میرے مصطفیٰ نے بھی فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس نے دل جیت لیے، اس نے کیا کیا؟ دل جیت لیے۔ لیکن یہ مسلمانوں کی مدد ہو گئی کہ ان مسلمانوں پر مظالم کا سلسلہ بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں جب طاقت آ جاتی ہے تو پھر معذرت خانہ رویہ نہیں، جی ہم نے خط لکھ دیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جی ہم نے یہ احتجاج ریکارڈ کرا دیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم نے اس کو یہاں ایمبیسی میں بلا کر کہہ دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سخت احتجاج، شدید، یہ ہماری لیول ہے احتجاج کے، احتجاج کیا ہے، سخت احتجاج کیا ہے اور شدید احتجاج کیا ہے، یہ لیول ہے ہمارے۔ ہم نے الرٹ کر دیا ہے، اور دوسرا کیا جی ہائی الرٹ کر دیا ہے، اور اب کیا کر دیا ہے؟ ریڈ الرٹ کر دیا ہے۔ یہ لیول ہے ہمارے، اور یہ معذرت خانہ رویہ ہے۔ کبھی طاقتور خط سے اپنے ظلم کو روکتا نہیں ہے۔ ہاں اسے یہ کہا جائے اب اگر 1 انچ بھی ہماری سرحد میں کچھ ہوا تو وہ وہیں گرا دیا جائے گا، پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں، وہی بات کہ طاقت کی بات ہے جس کے پاس فزیکل دنیاوی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ آیت شروع ہوئی تھی خذوا حذرکم، اپنا اسلحہ لے لو، اپنی تیاری کر لو، اسلحے کے ساتھ اپنے اندر طاقت پیدا کر لو۔ جب طاقت پیدا کر لو گے تو پھر جو کہو گے اس پر عمل کیا جائے گا، اس کو مانا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے یہ بندے مکہ میں جو انہوں نے دعائیں کی، اللہ نے ان کو 8 ہجری میں قبول فرما لیا، اور پھر مکہ میں امن ہو جاتا ہے، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اب عمل ایک ہے، عمل ایک ہے لیکن اس کے نتائج ڈفرینٹ ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت فساد شیطان کے لیے لڑتے ہیں، وہ بھی لڑتے ہیں وہ بھی لڑتے ہیں۔ لڑنے کا عمل ایک ہے، یاد رکھیں، لڑنے کا عمل ایک معروف ہے، مقبول ہے، پسندیدہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مردود ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ عمل ایک ہے، نیتیں مختلف ہیں، اور یہ شروع سے لے کر آج تک چلا رہا۔ کیا آج مغربی طاقتیں یا حضور نے فرمایا کل کفر ملت واحد، پورا کفر ایک ملت ہے، کیا آج وہ دنیا کے اندر قتال امن کے لیے کر رہا؟ اس کی انٹینشنز اور ہیں، اور ہر مسلمان ملک جانتا ہے، عوام بھی جانتے ہیں، حکمران بھی جانتے ہیں کہ ان کی نظر وہاں کے لوگوں کو مظلوم بنانا،
मकतूल करना, मगलूब करना और वहां के जितने रिसोर्सेज हैं उन पर, ये हर कोई जानता है कि नहीं जानता? हर कोई जानता है। बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट निकलसन ने ये लिखा है कि हमारा मिडिल ईस्ट के अंदर मकसद दो है। नंबर एक, हम इसराइल को महफूज करें, ताकतवर बनाएं। दूसरा, मिडिल ईस्ट के वसाइल पर कब्जा करें। ये हमारे मकासद है, किसी से ढके छुपे नहीं है। इवन देन हम उनके मरहूम मिन्नत हैं। सऊदी अरब जैसी स्टेट इस बात पर तो बड़ी मिलिट्री लगा दी उन्होंने कि औरत गाड़ी न चलाए। औरत गाड़ी, इस पर तो उन्होंने अपनी सारी फौज को लगा दिया, पुलिस को लगा दिया कि पकड़ो, ये कानून में नाजायज है या पाबंदी है, पकड़ लिया जाए। लेकिन इस बात की समझ नहीं आती कि अपनी हिफाजत के लिए 100 साल एग्रीमेंट अमेरिका से कर लिया कि हमारी हिफाजत करो। ये कौन सा इस्लाम है? यानी ये ऐसी बातें कि शाखें काटे जा रहे हो, जड़ों को पानी दिए जा रहे हो। शाखें काट दो, जड़ को पानी दिए जा रहे हैं कि वो बढ़ता रहे, फैलता रहे, फूलता रहे। तो हमें चाहिए कि बीमारी का इलाज करें, जिसका इलाज करें। तो आज हमारे इलाके में भी उनके दो मकासद हैं, अफगानिस्तान को बर्बाद करके वहां के और बलोचिस्तान के, हमारे पाकिस्तान के पहाड़ों पर कब्जा करना जो मिनरल से भरे हुए हैं। दूसरा, पाकिस्तान को तबाह करना। और तबाही तो हुई पड़ी है, हर तरफ खून बह रहा है, अफरा तफरी है। तो इसलिए काफिर जब लड़ता है तो वो ताबूत के लिए लड़ता है, उसके अपने दुनियावी मकासद होते हैं। मुसलमान जब लड़ता है तो वो अल्लाह के लिए लड़ता है, वो इंसाफ के लिए लड़ता है, अदल के लिए लड़ता है, अमल के लिए लड़ता है, अखलाकियात के लिए लड़ता है। आप दुनिया की तारीख पढ़ लें, जहां जहां मुसलमानों ने हुकूमत की वहां अमन था या नहीं। अब दुनिया की तारीख के बच्चे पढ़ें, पूरी इस्लामी तारीख पढ़ें। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आया, इंसाफ के लिए इंसाफ कायम किया, अदल कायम किया। मुसलमान आए, उन्होंने अदल कायम किया। अगर अदल कायम कर लेंगे तो फिर हमारा जिहाद फी सबीलिल्लाह है। याद रखें, अगर अदल नहीं है, मासूमों को मारा जा रहा है, मस्जिदों में बम चलाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में बम चलाए जा रहे हैं, बाजारों में बम चलाए जा रहे हैं, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं है। याद रख लें, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं है। फिर एक इसको जस्टिफिकेशन दी जाती है, हमारे हुक्मरान सबका ये जस्टिफिकेशन देता है। ये जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं, रिएक्शन है। क्या है ये? ड्रोन हमलों का। तो ड्रोन हमलों की इजाजत किसने दी है? एक अजीब से कंफ्यूजन में डाला हुआ है। अच्छा भाई, अगर रिएक्शन है, एक लम्हे के लिए आप सोचें, ड्रोन हमलों का रिएक्शन है तो रिएक्शन उस पर होना चाहिए जो कर रहा है। भाई मस्जिद वाले ने तो ड्रोन हमला नहीं किया, बाजार में औरतें जो सौदा लेने आई थी उन्होंने तो ड्रोन हमला नहीं किया, ठीक है ना। जो जुमा पढ़ने आए उन्होंने ड्रोन हमला नहीं किया। तो जिसने किया है उस पर करो रिएक्शन करना है। तो ये भी हमारे सामने एक जस्टिफिकेशन दी जाती है कि नफरत पैदा हो किससे? अपने मुसलमानों से। हालांकि ये सब कुछ वही करा रहे हैं। अगर मुसलमान खुद कुछ हमला कर रहा है तो उसने खरीदा हुआ है, हुकूमत भी डॉलर ले रही है, वो भी डॉलर ले रही है, वो पैसे लेकर हमें मार रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं। इसलिए खुदारा हमें ये समझना चाहिए कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मुसलमान अमन के लिए जिहाद करता है। किसके लिए? जाती उसकी टेंशन नहीं होती, याद रखें। वो अपनी जात के लिए नहीं लड़ता, दूसरों के लिए लड़ता है। जहां जुल्म होता है वहां लड़ता है, जुल्म को खत्म करता है तो इंसाफ हो जाता है। बदअखलाकी के लिए लड़ता है, बेहयाई के खिलाफ लड़ता है, महंगाई के खिलाफ लड़ता है। और मुसलमानों को जो तंग करता है, या किसी भी मुआशरे के अंदर जहां जुल्म होगा वहां मुसलमान जाके जिहाद करेगा। काफिर है या मुसलमान है, इससे भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसने आदम के लिए, इंसाफ के लिए जिहाद करना है। अब बेशक मैं कलमा करता हूँ, मेरे सर पे कब्ज़ इलाही परचम हो, अब मैं मजीद इसकी वजाहत करना चाहूँ। कब्ज़ इलाही परचम हो, मुंह में कलमा तैयबा हो, और मैं मासूम लोगों में अल्लाह अकबर करके घुस जाऊं और 20 को मार दूं, ये जिहाद नहीं, ये जिहाद नहीं है। जिहाद ये है कि जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, बदअखलाकी के खिलाफ, बेहयाई के खिलाफ लड़ा जाए। और यही मुसलमान और काफिर की इंटेंशन है कि मुसलमान आला अखलाकी अक़दार को कायम करने के लिए जिहाद करता है, जबकि काफिर शैतान फसाद के लिए, वहां के मिनरल्स के लिए, वसाइल के कब्जा करने के लिए, फसाद फैलाने के लिए, बेहयाई फैलाने के लिए
وہ جہاد کرتا ہے، وہ لڑتا ہے، اب وہ قتل و غارت کرتا ہے، لیکن مسلمان ہمیشہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے لیے لڑتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جب وہ طاغوت کے لیے لڑتے ہیں تو پھر وقاتلوا اولیاء الشیطان،